Unit 5 concept is selection sort. Here we have to discuss about the selection sort. Here different types of sorting techniques are available here. That is, already we learned about the bubble sort and also the merge sort. What is the sorting? Sorting is nothing but we can arrange the elements in either ascending order or descending order. So here selection sort. Selection sort is nothing but it is another sorting technique. Why we have to use the sorting? Whenever the data will be stored in the data structure, then automatically when we have to retrieve the data, it will be placed in the either ascending order or descending order. So selection sort have more efficiency than bubble sort, because bubble sort has the different swapping techniques. That is nothing but in bubble sort different swaps are working on it. That is nothing but swap is nothing but here different types of swaps are available here. Whenever the data will be temp t equal to a and a equal to b and b equal to t. So here these types of variables are that is the temp is a variable. Every time we have to store another variable to exchange the two numbers. So here whenever we have to exchange the numbers number of times, then the time complexity becomes very high. Then we have to reduce the number of swaps. Selection sort is noted for its simplicity and also has a performance advantages over complicated algorithms in certain situations. Suppose an array A with an element, that is A1, A2 and so on, An is in a memory. That is nothing but we have taken an example. That is, I have to take in the number 5, 6, 3 and then 1 and 2. So I have to sort these numbers into the content. That is, I have to place in the either ascending order or descending order. That is nothing but here we can apply that. This is the sorting. How to sort this selection sort? Here we can observe this. This is the 1, 2, 3 and 4 and this is the fifth position. Always index is 1, 0, 1, 2, 3, 4. But here example it is taken as that is A of 1, A of 2, A of 3 and so on, A of 4. So here we can identify that array of the group of numbers 1 to n number of elements with the memory. The selection sort algorithm for sorting A work as follows. So here we can identify that first find the smallest element in the list. I have taken as an example 5, 6, 8, 1, 2. So here I have to take in the smallest element in the list, put it in the first position. ఏదైతే smallest element ఉందో దాన్ని every time check చేసి దాన్ని తీసుకొచ్చి first position లో set చేస్తున్నాం. Then 5 is compare the 6, then 5 is less than 6. So condition is true. So we can't exchange any numbers. That is nothing but what is the logic? That is A of j is less than that is nothing but A of j is greater than A of m. That is 5 is greater than 6. Condition అనేది true అవ్వలేదు కాబట్టి then I have to take in that numbers can't be sorted. That is nothing but swapping. So here next it will be compared with the 8. This is also fail. That is 5 is greater than 8. So it is also false. Then after I have taken the compare with the 1. That is 5 is greater than 1. Condition becomes true. ఎప్పుడైతే కండిషన్ ట్రూ అయిందో జేలో ఉన్న వాల్యూని ఎంలోకి ఎంలో ఉన్న వాల్యూని జేకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటా. That is nothing but I have taken that value at the first position. That is 1, 6, 8 and then this position will be here and this is the interchanges both two values 1, 6, 8 and then 5, 2. So then after and next one is we have to find the least element in the element. Next it is compare with the this first one value with the last number and 1 and 2. Then this number will be changes here and again compare with the 1 greater than 2. It is false. So first element will be at the first position. So and finally next first element is not the swapping now because first one అనేది మనం ఆల్రెడీ స్వాప్ చేసేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ వన్ 6, 8, 5, 2. సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి 6, 8, 5, 2లో 4 నెంబర్స్ ఉంటే 6 అనేది ఫస్ట్ నెంబర్ని 6 నుంచి ఇది కంపేర్ విత్ ద 8 దెన్ 6 గ్రేటర్ దెన్ 8. కండిషన్ ఏమైంది? ఫాల్స్. సో అక్కడ మనం ఏమి స్వాపింగ్ చేయం. అగైన్ 6 గ్రేటర్ దాన్ 5. సో కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి టెంపరీగా m వాల్యూని ఏం చేస్తాము 5 దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ అడ్రస్ విల్ బి స్టోర్స్ దట్ ఈస్ m equal to 4. దట్ ఈస్ A of m అనే వాల్యూని
స్టోర్ చేసుకొని ఉంచుకున్నాం. దట్ ఈస్ 5 అనే దాన్ని. ఇప్పుడు ఏదైతే 5 కొత్తగా వచ్చిందో ఈ 5ని తీసుకువెళ్ళి అగైన్ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్తో కంపేర్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ 5 is greater than 2. అగైన్ కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి దెన్ దిస్ వాల్యూ బికమ్స్ interchanges now. That is nothing but here this value is another value will be found, that is 2 and 6 will be automatically interchanged. That is 1 2 and then next one వచ్చేటప్పటికి 5 8 and then 6 వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ మనకి స్టోర్ అయి ఉంటుంది. సో ఇలా మనకి ఎప్పుడైతే దట్ ఈస్ 5 6 8 1 2 in first iteration value will be 1 and then this will be placed at this position, then 6 8 5 and then 2, and second iteration it will be starting from here and find out the smallest element in the list, that is 2. next one 2 అంటే 6 ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయి 8 5 and next iteration third one is compare with the next number 8 and 5, then 5 8 and then 6, then the last iteration 1 2 5 6 8. So how many iterations? This is a 1 2 3 and 4, totally 5 number of elements. Then how many iterations? That is n is equal to 5, then n minus 1 of iterations, that is 4 iterations will be happen here. That is nothing but here every time it find out the least element in this group of elements and it place in the first position. After it first position will be placed here, then that value will be leaved and remaining all elements will be compared. Remaining అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని కంపేర్ చేస్తాం, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ మాత్రం వదిలేసి. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ వచ్చేటప్పటికి 2. సో దీన్ని ఇక్కడ మనకి కంపేర్ చేస్తే నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి థర్డ్ వన్ ఈ లాస్ట్ 3 ఎలిమెంట్స్ ని కంపేర్ చేసి 5 8 6, then last one is 5 6 8. so here elements will be placed in this order and find here we can find out the find the second element in the list and put it in the second position and so on. So algorithm, find the location of the smallest in the list of n elements. n elements lo a1 a2 and so on an, and then interchange a of location a of 1 and a1 is sorted. a1 అనే దాన్ని సార్ట్ ఉన్న వాటిలో ఒక్కసారి కంపేర్ చేసి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తీసుకొచ్చి సార్ట్ చేసి పెట్టాం. సెకండ్ ఇటరేషన్ లో సెకండ్ పాస్ లో ఏం చేసాం, a of 2 ని a1 a1 ఆల్రెడీ ఇందాకే సార్టింగ్ అయిపోయింది, దెన్ a2 కూడా దాని పక్కకు వచ్చి అరేంజ్ అయింది, దెన్ a1 a2. హియర్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ 1 2 సెకండ్ పొజిషన్స్. then after in third position a1 a2 a3 third value కూడా వచ్చి ఫైండ్ అవుట్ అయింది. అండ్ నెక్స్ట్ అప్ టు n minus 1 అంటే ఎన్ని అయితే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని అదే వేలో అది సార్టింగ్ చేసి ప్లేస్ చేస్తుంది. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది సెలక్షన్ సార్ట్. సిమిలర్లీ అగైన్ ఐ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ది selection sort topping. That is nothing but here a of 1, that is nothing but what is that value, 40 is compare the 30, then 20 and 50 10. Finally what is the least element, 10 and 40 is only exchanged, then 10 30 20 50 and 40. Here is also available, here we can observe here 10 20 30 50 and 40. So 40 will be there here and 10 will be swapped here. And next one is 10. After 10 we have to swap these numbers, that is 20 30 20 50 40. సో వీటిలో ఉన్న 4 మెంబర్స్ లో స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఇస్ 20. సో 20 అలాగే ఆ పొజిషన్ వచ్చేటప్పటికి ఎక్కడ ఎవరున్నారు, 30 ఉంది. సో ఆటోమేటిక్ గా ఈ రెండు ప్లేసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అయిపోయినాయి. అగైన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ 10 20 30, దెన్ ఆఫ్టర్ 50 and 40. సో 50 and 40 వచ్చేటప్పటికి 50 అనేది 40 కన్నా కూడా చిన్నగా ఉంది కాబట్టి వాల్యూని ఇప్పుడు స్వాప్ చేసేసి 1 10 20 30 40 and 50 values will be stored here. That is the final values of the elements in the sorting. And next one is complexity. How much amount of time will be required for the this in a sorting technique. That is to sort a unsorted list with n number of elements, we need the n minus 1 plus n minus 2 plus n minus 3 and so on 1. n into n minus 1 by 2 number of comparisons in the worst case. If we are already sorted, then it requires n number of comparison, that is order of n square. Next selection sort we can observe here int I int a 12 9 4 99 120 1 3 10. So here array of the elements is number of elements. System.out.println values before the sort. బిఫోర్ ది సార్ట్ కి ఎలిమెంట్స్ వచ్చేటప్పటికి ఎలా వస్తాయి,
ఎలా ఉన్నాయో అలాగే ప్రింట్ అయిపోతాయి. దట్ ఈస్ ఫర్ లూప్ యూస్ చేసుకొని లెంత్ని ఏ డాట్ లెంత్ అనే దాన్ని ఏ అనే దానికి లెంత్ అంటే 3, 4, 5, 6, 7, 8 ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? మనకి 8 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఫర్ i is equal to 0, i less than 8, i plus plus. సో ఎవ్రీ టైమ్ AF5లో ఉన్న ఒక్కొక్క వాల్యూ ఫస్ట్ టైం AF0లో ఉన్న వాల్యూ AF0లో ఎంత ఉంది? 12. నెక్స్ట్ ప్లస్ స్పేస్ ఇస్తున్నాం అంతే. ఇక్కడ ఒక్కొక్క నెంబర్కి మధ్యన ఏమి ఇస్తున్నాం? స్పేస్. అందుకే ప్లస్ పెట్టి డబుల్ కొటేషన్స్ పెట్టాం. 12 పక్కన 12 ప్రింట్ అయింది. నెక్స్ట్ నెంబర్ వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది? నెక్స్ట్ నెంబర్ ఐ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ AF1. AF1లో ఎంత ఉంది? దిస్ ఇస్ 0, 1, 2, 3, 4, 5 and then 6, 7, totally 8. సో హియర్ AF1లో ఎంత ఉంది? 9, 4, 99. సిమిలర్లీ అన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఉన్నట్టుగా నాకు అవుట్పుట్ స్క్రీన్ లో ప్రింట్ అయిపోద్ది. సో ఆఫ్టర్ దెన్ హ్యావ్ టు కాల్ ది సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్. అంటే ఈ లైన్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక లైన్ గ్యాప్ కావాలి, అందుకని జస్ట్ ఎల్ఎన్ స్టేట్మెంట్ పెట్టుకున్నాను. నెక్స్ట్ సెలెక్షన్ సార్ట్ ఏ కామా ఏ డాట్ లెంత్. సో ఉన్న ఎన్ని నెంబర్స్ ని పంపిస్తున్నా ప్లస్ లెంత్ ఎంతో కూడా పంపించి ఈ మెథడ్ దగ్గరికి వెళ్ళమంటున్నాం. వాట్ ఇస్ ద మెథడ్? సెలెక్షన్ సార్ట్. సెలెక్షన్ సార్ట్ మెథడ్ దగ్గరికి వెళ్తే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో అబ్జర్వ్ చేద్దాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హియర్ వాట్ ఇస్ హియర్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ సెలెక్షన్ సార్ట్. వచ్చినటువంటి మళ్ళీ మెథడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూస్ని అక్కడికి పంపించాలి కాబట్టి స్టాటిక్ పెట్టుకున్నాం. అలాగే విత్ ఇన్ ది ప్రోగ్రామ్లో ఎక్కడైనా యాక్సెస్ అవ్వాలి కాబట్టి పబ్లిక్. సో హియర్ ఇంట్ ఏ ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి అన్ని వాల్యూస్ని పంపించాలి. దట్ ఈస్ 12, 9, అండ్ సో ఆన్ సంథింగ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ. ఎన్ని ఉన్నాయి? మొత్తం 8 ఉన్నాయి. సో ఆ లెంత్ అనేది తీసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి i is equal to 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి i less than n, i plus plus. సో 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి n వరకు ఆ వాల్యూస్ అనేవి తీసుకుంటుంది. ఇంట్ m equal to i. m equal to i is nothing but what is the m value? That is nothing but i value అంతా 0. సో m equal to 0 అయింది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అంటే 0th పొజిషన్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది. సో హ్యావ్ టేకెన్ ది 4 numbers, that is 5, 6, 8, 2. This is the sorting for the easy comparison. That's why I have taken this numbers. So j equal to i plus 1. That is j equal to ఎంత అయింది? 1. Then 1 less than n value ఎంత? 4. So here I taken only 4 values. Then j plus plus. That is if a of j is less than, that is a of 1 is greater than a of 0. J is 0, 1 and m is the 0. M is initialized for I is equal to 0 and m equal to j. What is the j? J is nothing but 1. If the condition becomes true అయితే గనక అవ్వకపోతే అదేమి చేంజ్ అవ్వదు. సో ఇప్పుడు నాకు a of 1 లో వాల్యూ ఎంత? 5 greater than that is a of 1 లో వాల్యూ ఎంత? 6. This is the 0, 1, 2, 3. a of 1 లో వాల్యూ ఎంత? 6. 6 is greater than 5. సో a of 0 లో వాల్యూ ఎంత? 5. సో 6 greater than 5 కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి నాకు వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది? దట్ ఈస్ a of j is nothing but a of j is less than a of m. That is nothing but 6 less than 5. కండిషన్ ఫాల్స్. సో ఇక్కడ కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి 6 less than 5 is nothing but condition false. So m equal to what is the m value? J. What is that is here 6 greater than 5 అనేది కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి లోపలికి రాకుండానే j వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తుంది. దెన్ j ఈక్వల్ టు 2. ఇప్పుడు 0ని 2 వాల్యూతో కంపేర్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ j వాల్యూ ఎంత? దట్ ఈస్ 8 is less than what is the 5? That is 0 value is 5. So again condition becomes false. So j value is never changed, m value is not changed. Then after value becomes, next value is 2. 2 is less than, what is the value? Next one 2. What is that? Is the 2. Here 2 is less than 5. Condition becomes true. So automatically m value becomes, what is the m value now? 3. సో m ఈక్వల్ టు 3 అయింది కాబట్టి ఇఫ్ కండిషన్ దగ్గరకు వచ్చి 3 నాట్ ఈక్వల్ టు 0. సో కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి 0లో ఉన్న వాల్యూని mలోకి, mలో ఉన్న వాల్యూని 0లోకి పంపిస్తుంది. దెన్ 2, 6, 8, 5. సో వాల్యూస్ వచ్చేటప్పటికి ఈసారి నాకు ఎంత వస్తుంది? 2, 6, 8 and 5. అగైన్ ఐ వాల్యూ అనేది j వాల్యూ అనేది ఇంకా టెర్మినేట్ అయిపోద్ది. లాస్ట్ వాల్యూకి ఫైండ్ అవుట్ అయింది కాబట్టి ఇంకా అక్కడితో రీచ్ అనేది ఆగిపోతుంది. ఉన్న వాటిల్లో స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ని తీసుకొచ్చి నాకు ఫస్ట్ పొజిషన్లో సెట్ చేసేసింది. దెన్ ఆఫ్టర్ I have to increment the i value. I value ఇప్పుడు ఇందాక 0 ఉంది, ఇప్పుడు i value ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. ఇందాక ప్రీవియస్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫర్ లూప్ లో ఇంటర్నల్ అవుటర్ ఫర్ లూప్ ఉంది కదా, i value ఎంత అయింది? 1 అయింది. 1 అయినప్పుడు m value ఎంత చేసుకొని వస్తుంది? 1. m ఈక్వల్ టు 1 అయినప్పుడు ఫర్
j equal to I plus 1. What is the I is nothing but 1 plus 1, that is 2. Then j less than 4 and j plus plus. So here I can observe this, that is nothing but a of j, that is a of 2 is less than a of 1. That is nothing but here 0, 1, 2, 3. What is the a of 2? 8. 8 is less than a of 1 and 6. Condition true అయింది కాబట్టి లోపలికి వెళ్ళి m ఈక్వల్ టు j. j వాల్యూ ఎంత? 2. సో m ని 2కి ఇనిషియలైజ్ చేసింది. నెక్స్ట్ ఇంకొకసారి j వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అయింది. j వాల్యూ అంటే ఈ ఫర్ లూప్ లోనే తిరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే ఫెయిల్ అవుతుందో అప్పటి వరకు j అనేది 4 రీచ్ అయ్యేంత వరకు ఈ ఫర్ లూప్ లోనే తిరుగుతుంది. సో 4 లెస్ దాన్ 4 కండిషన్ నాకు అక్కడ అంటే 4 లెస్ దాన్ 4 అయ్యేంత వరకు తిరిగిద్ది. ఇప్పుడు నాకు ఎంత ఉంది? j వాల్యూ 2నే ఉంది. సో ఇంక్రిమెంట్ అయితే j వాల్యూ 3 అయింది. 3 లెస్ దాన్ 4, దెన్ a ఆఫ్ 3 ఈస్ లెస్ దాన్ a ఆఫ్ 2. a ఆఫ్ 3 లో వాల్యూ ఎంత నాకు? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 5. అండ్ a ఆఫ్ 2 లో వాల్యూ ఎంత? ఇప్పుడు నేను a ఆఫ్ 2 లో వాల్యూ ఎంత తీసుకున్నా? 8. సో 5 లెస్ దాన్ 8. సో కండిషన్ ఇక్కడ కూడా ట్రూ అయ్యింది కాబట్టి సో ఇప్పుడు నాకేం చేస్తుంది అంటే m ఈక్వల్ టు j చేస్తుంది. దట్ ఈస్ j వాల్యూ ఎంత? 3. సో ఫైనల్గా m వాల్యూ 3 చేసిన తర్వాత j ఇంక్రిమెంట్ అయితే 4 లెస్ దాన్ 4 కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే బయటకు వచ్చి దట్ ఈస్ 3 నాట్ ఈక్వల్ టు m నాట్ ఈక్వల్ టు 0. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి m ఈక్వల్ టు 3. సో 3 వాల్యూ నాకు ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ఎక్స్చేంజ్ చేసిద్ది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 3 నాట్ ఈక్వల్ టు ఐ వాల్యూ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ ఐ వాల్యూ? 1. ఇప్పుడు చేంజ్ అయింది కదా, దట్ ఈస్ ఐ వాల్యూ 1. 3 నాట్ ఈక్వల్ టు ఐ అంటే ఐలో ఉన్న వాల్యూని ఎంలోకి, ఎంలో ఉన్న వాల్యూని ఐలోకి పంపించాలి. దట్ ఈస్ ఇప్పుడు ఎలా ఉంది మనకి? 2, 6, 8, 5 ఉంది. అంతకుముందు 5, 6, 8, 2 ఉంది. ఇప్పుడు నాకు ఐలో ఉన్న వాల్యూని అంటే దట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ ద m ఈక్వల్ టు 1 అండ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అంటే ఇక్కడ నుంచి అయితే స్టార్ట్ చేసా, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ వదిలేసా కాబట్టి ఇక్కడ m ఈక్వల్ టు 3. ఈ రెండింటిని ఎక్స్చేంజ్ చేయమని చెప్తున్నాను. దెన్ 2, 5, 8, దెన్ ఆఫ్టర్ 6. సెకండ్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ని సార్ట్ చేసా, సెకండ్ ఎలిమెంట్ని సార్ట్ చేసా. దెన్ ఆఫ్టర్ ఐ హ్యావ్ టు సార్ట్ దిస్. నెక్స్ట్ ఐ వాల్యూ బికమ్స్ ఇంక్రిమెంటెడ్. So again this value is sorting, it again goes to this for loop. Then I is equal to ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది నాకు? 2. That is nothing but I ఇందాక 1 ఉంది, ఇప్పుడు I plus plus అంటే I equal to 2 అయింది. Then m equal to 2 ఎప్పుడైతే అయిందో ఇంటి j equal to I plus 1. m equal to 2 అయిన తర్వాత j వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 3. So j equal to 3. I have to compare the a of 3 is less than a of 2. What is the a of 3? That is nothing but after that this is 2 and then this is 3. Next first value a of 3, that is 6 is less than 8. Condition true అయింది కాబట్టి m వాల్యూ ఎంత అవుతుంది నాకు? m వచ్చేటప్పటికి what is the value of m? That is nothing but m equal to j వాల్యూ ఎంత? 3. సో ఇప్పుడు నాకు ఫైనల్గా m వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 3 అనేది ఇనిషియలైజ్ అయింది. m ఈక్వల్ టు ఎప్పుడైతే 3 అయ్యిందో ఆటోమేటిక్గా j ఏమవుతుంది నాకు? అక్కడ అగైన్ పైన ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. ఇందాక j వాల్యూ ఎంత ఉంది నాకు? ఇప్పుడు 3 ఉన్నది 4 అవుతుంది. 4 లెస్ దాన్ 4 కండిషన్ ఫెయిల్. సో బయటకు వచ్చేసి m వాల్యూ ఎంత ఉంది నాకు? 3 అండ్ i వాల్యూ ఎంత ఉంది? 2. సో 3ని 2ని ఎక్స్చేంజ్ చేయమని చెప్తుంది. 3ని 2ని ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే దెన్ ఆఫ్టర్ 2, 5, 6, 8. సో ఫైనల్గా ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఐ వాల్యూ నెక్స్ట్ ఐ వాల్యూ ఇప్పుడు ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. ఐ ఈక్వల్ టు 3 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 3 లెస్ దాన్ 4, m ఈక్వల్ టు 3. దెన్ అంటే చివరికి వచ్చేసింది, ఇది అయిపోయింది 0, 1, 2, 3 ఇక్కడికి వచ్చేసింది. దెన్ m ఈక్వల్ టు 3. నెక్స్ట్ j ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది? 4 అవుతుంది. 4 లెస్ దాన్ 4 కండిషన్ 3 ప్లస్ 1 4. 4 లెస్ దాన్ 4 కండిషన్ ఫెయిల్. సో ఇది ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి బయటకు వచ్చింది m నాట్ ఈక్వల్ టు I. What is the m value? 3. I value is also 3. 3 not equal to 3. Condition false కాబట్టి సో ఇంకా అక్కడతోటి ఫర్ లూప్ ఇంక్రిమెంట్ అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చి I value 4 అవుతుంది. 4 less than 4 కండిషన్ ఫెయిల్. సో ఫైనల్లీ ఈ అవుటర్ ఫర్ లూప్ కూడా I value టెర్మినేట్ అయిపోతుంది. ఇంకా అక్కడతో మన సార్టింగ్ అనేది కంప్లీట్గా జరిగి మనకి ఎలిమెంట్స్ అనేవి డిస్ప్లే అయ్యింది. దట్ ఈస్ 2, 5, 6, 8. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్
Here that is the we can observe the output for this before this sort elements will be placed here, and next line kada man print element statement raskunnam kabatti after this wrapping elements will be printed like this. And next one is insertion sort. Here insertion sort is one of the best sorting technique available. Insertion sort ఏమవుతుంది one of the best sorting technique. సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి అనదర్ సార్టింగ్ టెక్నిక్. ఎప్పుడైతే నేను ఎలిమెంట్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నానో ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడే ఇచ్చే నెంబర్ని బేస్ చేసేసుకొని సపోజ్ నేను ఫస్ట్ 2 ఇచ్చా, తర్వాత 1 ఇచ్చా, అంటే ఎప్పుడైతే నేను ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నానో ఫస్ట్ 2 ఇచ్చినప్పుడు ఒక ఎలిమెంట్ కాబట్టి దాన్ని నేనేమి సార్టింగ్ చేయక్కర్లా. దెన్ ఎప్పుడైతే ఇంకొక ఎలిమెంట్ ఇస్తున్నానో ఆటోమేటిక్గా ఆ ఎలిమెంట్ని 1 2 చేస్తా, తర్వాత నేను ఇంకొక నెంబర్ని 5 ఇస్తున్నా, సో ఆటోమేటిక్గా ఇది సార్టింగ్లోనే ఉంది. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకొక నెంబర్ని 3 ఇస్తున్నా, 3 ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా ఈ 4 ఎలిమెంట్స్ ఒకదానితో ఒకటి కంపేర్ చేసుకొని 1 2 3 5 అనేది వస్తుంది. అంటే వెనెవర్ ఐ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్ ది డేటా ఇన్ టు ద మెమరీ, దెన్ ఆటోమేటికల్లీ వెనెవర్ డేటాని తీసుకునేటప్పుడే ఏం జరుగుతుంది, ఎలిమెంట్స్ అనేవి సార్టింగ్ జరుగుతాయి. ఇన్సర్షన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ సార్టింగ్ టెక్నిక్ అవైలబుల్. ద ఇన్సర్షన్ సార్ట్ unlike the other sort passes through the array only once. సో యారేని బేస్ చేసుకొని మూవ్ అవుతూ వెళ్తుంది. ద ఇన్సర్షన్ సార్ట్ ఈస్ కామన్లీ కంపేర్డ్ టు ద ఆర్గనైజ్డ్ ఇన్ ద హ్యాండ్ఫుల్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్. లైక్ ఎప్పుడైనా ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ని మనం ఆడుతున్నప్పుడు ఎప్పుడైతే మనకి ఫస్ట్ ఏదైతే వచ్చిందాన్ని ఎక్కడ పెడితే ఆర్డర్లో ఉంటుందో అలాగా పికప్ చేసుకొని ఆ కార్డ్స్ని అప్పటికప్పుడే సెట్ చేసేసుకుంటూ ఉంటాం. అలాగే ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా అంతే, యూ క్యాన్ పికప్ ది ర్యాండమ్ కార్డ్స్ at a time. As you pick up each card, you insert it into the correct position in your hand of organized cards. So, and next one is algorithm. Let us take there are n elements in the ARM. The process of inserting each element in proper place is as AF0 is already sorted because only one element. ఒక ఎలిమెంట్ ఉన్నప్పుడు అది ఆల్రెడీ సార్టింగ్ లోనే ఉన్నట్టు. AF1 is inserted before after AF0. AF0 and AF1 are sorted. అది రెండింటిని కంపేర్ చేసుకొని రెండింటిని సార్ట్ చేసుకొని డిస్ప్లే అవుతుంది. AF2 వచ్చినప్పుడు కూడా AF0 ఇన్ బిట్వీన్ AF0 అండ్ AF1 ఆఫ్టర్ AF1. ఫస్ట్ AF0 AF1 అని రెండు కంపేర్ చేసుకొని మళ్ళీ AF0 AF1 అండ్ AF2 అనేవి 3 కంపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్తాయి. అలా ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ వస్తే అన్నిటిని అలా సార్టింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. దెన్ AF3 ఈజ్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ టు ప్రాపర్ ప్లేస్. దెన్ AF0 1 2 ఉన్నాయి కాబట్టి AF3ని కూడా 0తో కంపేర్ చేస్తే 1తో కంపేర్ చేసి 2తో కంపేర్ చేసి ఆ తర్వాత AF3 అనేది ఎక్కడ సెట్ అవ్వాలో అక్కడ సెట్ చేసుకుంటుంది. పాస్ n. Then AF(n-1) is sorted into its proper place in array AF0, AF1 and so on AF(n-2). And finally here n-1 elements are sorted. Insertion sort take the element from the left assigned value into the variable. ఎప్పుడు లెఫ్ట్ అసైన్మెంట్ వేరియబుల్ ని తీసుకొని చేసుకుంటుంది. దెన్ కంపేర్ ది వాల్యూ విత్ ద ప్రీవియస్ వాల్యూ. పుట్ దట్ వాల్యూస్ మస్ట్ బి లెస్సర్ దెన్ ది ప్రీవియస్ వాల్యూ. ప్రీవియస్ వాల్యూ అనేది ఎప్పుడు దానికన్నా నెక్స్ట్ వచ్చే వాల్యూ ప్రీవియస్ వాల్యూ కన్నా తక్కువగా ఉండాలి. Then assign next value to a variable and follow the same steps relatively until comparison not reached to the end of array. And next one is, here we have to observe this. This is the example for it. That is 12, 9, 4, 99, 120, 1, 3, 10. So here, what is the first element? 12. So 12 నేను తీసుకుంటున్నప్పుడు 12 ఆల్రెడీ ఆర్డర్లోనే ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ 9. సో అందుకే 9 12 చేశాడు. నెక్స్ట్ తర్వాత ఎలిమెంట్ ఏంటి 4. ఇంకొక ఎలిమెంట్ వచ్చినప్పుడు 9 కన్నా ముందు 4 వస్తుంది కాబట్టి 4 9 12. నెక్స్ట్ 99. ఇది ఎలాగో పెద్దదే కాబట్టి అదే ప్లేస్లో ఫిక్స్ అయ్యింది. 120 వచ్చింది, అది అంతే. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ 1. దెన్ 1 ఈస్ కంపేర్ విత్ ఆల్ ది నెంబర్స్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ AF0 to up to this number. Then 1 will be placed first. Then after 4 9 12 99. Then after 120 is here, and then 3 is also compared with the previous element. Then 1 3 4 9 12 99 120 and 10. Then 1 3 4 9 10 12 199 120. That is the insertion sort before sorting of the elements in this order. And next one is complexity of insertion sort is n into n-1 of number of comparisons in the worst case. In this list array already sorted, then it requires n number of comparisons. Totally n number of comparisons అనేవి ఇక్కడ వస్తాయి. Similar గా here you can also observe this. This is the insertion sort program. This is the main function. Here we can identify that int AF12 9 4 99 120 1 3 10. This is the array of the element. System.selection sort before values for I is equal to I less than a dot length I plus plus system.order AF5 values అన్ని బిఫోర్ సార్టింగ్ ఎలా ఉన్నాయి అలా ప్రింట్ అవుతాయి. నెక్స్ట్
ఇన్సర్షన్ సార్ట్ అనే మెథడ్ని కాల్ చేసిన తర్వాత రిజల్ట్ జరిగిన తర్వాత వచ్చే మెథడ్ని ఈ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ప్రింట్ చేసుకుంటుంది. అగైన్ ఫర్ లూప్ రాసుకొని సిస్టమ్ డాట్ ఆర్డర్ ప్రింటర్లలో ప్రింట్ చేసుకుంటుంది. లాస్ట్లో ఫ్యూజ్ ఇంకా ఆపేయమని చెప్తుంది. నెక్స్ట్ ఇన్సర్షన్ సార్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్గా కనుక ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటే దట్ ఈస్ 4, 2, 3. ఓన్లీ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఓన్లీ 3 నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్. దట్ ఈస్ హియర్ ఇంట్ i is equal to 1, i less than n, i plus plus. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ నేను సార్టింగ్ చేయాలన్నా కానీ దిస్ అల్గారిథం విల్ బి వర్కింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ సిమిలర్. సో i is equal to 1 నుంచే, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 0th పొజిషన్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ ఒకటే ఉన్నప్పుడు సార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు కాబట్టి దాన్ని మనం సార్ట్ చేయం. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ 1. సో ఫర్ ఇంట్ i is equal to 1, i less than n, i plus plus. దట్ ఈస్ j equal to i. I is nothing but here I is equal to 1 అంటే j కూడా 1 నుంచి స్టార్ట్ చేసా. Then b equal to a of i, a of 1, that is nothing but a of 1. This is 0, 1, that is b equal to 2. ఇప్పుడు వైల్ కండిషన్ లో నేను ఏం చెక్ చేస్తానంటే 2 is greater than 0 and then next one is a of j minus 1, that is 1 minus 1 is 0, greater than b. What is the b? 2. Next one, 2 is greater than 0 is condition true and a of 0 is greater than 2. A of 0 is 4, 4 greater than 2. Condition again true. So both condition true aini kabatti lopaliki velli a of j equal to a of j minus 1. That is a of 0 lo ఉన్నదాన్ని తీసుకెళ్ళి a of 1 లో పెట్టు అని చెప్తాం. That is a of 1 లో పెట్టమంటే మీనింగ్ ఏంటి? a of 0 లో ఉన్నది ఎంత వాల్యూ? a of 0 లో ఉన్నది 4. దాన్ని తీసుకెళ్ళి 1 లో పెట్టమన్నాం. అంటే ఈ పొజిషన్లోకి 4ని తీసుకొచ్చి ఫిక్స్ చేసా. నెక్స్ట్ లాజిక్ చూడండి, j మైనస్ మైనస్. j మైనస్ మైనస్ అంటే j వాల్యూ ఎంత అయింది? 0 అవుతుంది. j 0 అయినప్పుడు 0 గ్రేటర్ దాన్ 0 కండిషన్ ట్రూ ఆ ఫాల్సా? ఫాల్స్. సో వైల్ లూప్ టెర్మినేట్ అయిపోయి బయటకు వచ్చేసి a of j equal to b. వాట్ ఈస్ ద b? 2. దెన్ a of 0లోకి 2 తీసుకొచ్చి పెట్టు. దెన్ 2, 4 అవుతుంది అవుట్పుట్. And next here I have to check only 2 numbers. I have to given the another number. Then here the condition for loop ఎప్పుడు వరకు తిరుగుతుంది? ఫెయిల్ అయ్యేంత వరకు. టోటల్గా 2 వరకు తీసుకుంటుంది. 1 less than 2 వరకు తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఐ వాల్యూ నాకు 1 ఉంది. నెక్స్ట్ వాల్యూ 2 ఇంక్రిమెంట్ ఐ వాల్యూ 2 అయితే కనుక నెక్స్ట్ వాల్యూ దట్ ఈస్ ఇక్కడ హియర్ యూ హ్యావ్ ద 3 ఎలిమెంట్స్. దెన్ 2 less than 3. సో 2 less than 3 కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి లోపలికి వచ్చి j ఈక్వల్ టు వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ హియర్? వాట్ ఐ హామ్ డూయింగ్ దాట్ 2, 4 అయింది. నాకు 4 to 3 పంపిస్తే ఫస్ట్ 2, 4 చేసి నెక్స్ట్ ఐ హ్యావ్ టు గివెన్ ది నెంబర్ ఇస్ 3. సో ఇప్పుడు నేను 3 కనుక ఇస్తే j ఈక్వల్ టు i. వాట్ ఇస్ ద j వాల్యూ? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హియర్ j వాల్యూ ఈస్ 2, i value 2 and j value becomes 2. Then b equal to a of i. a of i అంటే i value ఎంత? 1. a of 1 లో ఎంత వాల్యూ ఉంది నాకు? a of 1 వచ్చేటప్పటికి నెక్స్ట్ దట్ ఈస్ 4. సో ఇట్ విల్ బి చెక్ విత్ ద 4. b ఈక్వల్ టు 4. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ? b ఈక్వల్ టు 4. 0, 1, 2 ఇప్పుడు వచ్చేది. సో వైల్ j గ్రేటర్ దెన్ 0, 2 గ్రేటర్ దెన్ 0 and a of j minus 1 that is 1 greater than b value is 4. a of 1 is nothing but here b is 4 and a of j minus 1 that is nothing but what is the value of b? That is a of j equal to 2. That is j value a of 2 enta manaki 3. So b equal to 3 and then a of j minus 1 is 4 and 4 is greater than 3. Condition ఏమైంది నాకు? అగైన్ ట్రూ అయింది. సో కండిషన్ ఎప్పుడైతే ట్రూ అయిందో ఆటోమేటిక్గా లోపలికి వెళ్ళి a of j వాల్యూ ఎంత? 2. a of 2లోకి a of 2 minus 1 అంటే a of 1లో ఎంత వాల్యూ ఉంది? 4. ఈ 4ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ ప్లేస్ చేయమని చెప్పింది. సో ఆటోమేటిక్గా 4 వాల్యూ వెళ్ళి ఇక్కడ ప్లేస్ అయిన తర్వాత దిస్ ఇస్ ద 4 వాల్యూ వెళ్ళి 2కి ప్లేస్ అయ్యేది. నెక్స్ట్ j మైనస్ మైనస్. j మైనస్ మైనస్ అయితే ఎంత అయింది వాల్యూ? 2 minus 1 that is 1 అవుతుంది. వాల్యూ 1 అయినప్పుడు కండిషన్ మళ్ళీ పైకి వచ్చి చెక్ చేసుకుంటుంది. 1 greater than 0 కండిషన్ ట్రూ అండ్ a of j minus 1. వాట్ ఇస్ ద a of j minus 1 minus 1? 0. దట్ ఈస్ 2. 2 is greater than b వాల్యూ ఎంత? 3. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హియర్ ద కండిషన్ బికమ్స్ ఫాల్స్. సో అందుకని ఈసారి మళ్ళీ వెళ్ళి వాల్యూనేమి అది స్వాప్ చేయదు. వైల్ కండిషన్ కిందకి వచ్చేసి a of j ఈక్వల్ టు a of b. అంటే a of j ఈక్వల్ టు b అంటే bలో ఎంత ఉంది వాల్యూ? 3. దాన్ని తీసుకొచ్చి a of j ఎంత అయింది నాకు? 0.
సో హ్యావ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జే వాల్యూ ఇప్పుడు నాకు 1 కదా అయింది, దాన్ని తీసుకొచ్చి 1 పొజిషన్లో పెట్టమంటున్నాను. దట్ ఈస్ ఏ ఆఫ్ 1 ఈక్వల్ టు 3. దెన్ 2, 3, 4 ఎలిమెంట్స్ విల్ బి సార్టెడ్ ఇన్ దిస్ ఆర్డర్. దట్ ఈస్ ద selection sort. And next one is quick sort. Here another sorting technique is here, that is nothing but quick sort. Quick sort is a fast sorting algorithm which is used not only for educational purpose but also widely used in the practice. Here on the average order of n log n complex, making quick sort suitable for sorting big data volumes. ఏదైనా లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్స్ని కనుక చేయాల్సి వచ్చేటప్పుడు ఈ క్విక్ సార్ట్ అనేదాన్ని బాగా యూస్ చేసుకుంటుంది. ద ఐడియా ఆఫ్ ద అల్గారిథం ఈజ్ క్వైట్ సింపుల్. వన్స్ యూ రియలైజ్ ఇట్ యూ కెన్ రైట్ క్విక్ సార్ట్ యాజ్ ఫాస్ట్ యాజ్ బబుల్ సార్ట్. బబుల్ సార్ట్తో కంపేర్ చేసుకుంటే క్విక్ సార్ట్ అనేది కొంతవరకు మనకి ఫాస్ట్గా జరిగేటువంటి వన్ ఆఫ్ ది సార్టింగ్ టెక్నిక్. సో హియర్ దిస్ quick sort is the divide and conquer method is used in the quick sort. We already learned the divide and conquer. That is we have the number of elements, that is already we identify in the quick sort. Here we have the number of elements in this level. So here I can divide it into the number of 2 parts. After then I have part the elements, middle value taken as the pivot value. Middle value ni pivot value kinda consider cheskoni, that first we have to take it will be divided into 2 parts and middle value taken as pivot value. After pivot value ki left side eppudu elements anevi takku undali, pivot value ki right side of the elements anevi ఎక్కువగా ఉండేటట్టుగా చూసుకోవాలి. ఎప్పుడే అలా చేసుకునేటప్పుడు ప్రతిసారి ఒక్కొక్క సింగిల్ ఎలిమెంట్ వచ్చేంత వరకు చేసుకొని దెన్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ దేమో స్మాల్ ఎలిమెంట్స్ పెట్టాలి, రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది పార్ట్లోనేమో మోర్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ప్లేస్ చేసుకుంటాం. That is divide and conquer strategy is used to quick sort. Below the recursion step is described. Choose a pivot value. Take the value of middle element as a pivot value, but it can be any value which is in the range of sorted value even it does not present in the array. Array లో present అవ్వకపోయినా కానీ values అనేవి తీసుకుంటుంది. Partition. Rearrange the elements in such a way that all the elements which are less than the pivot go to the left part of the array. Pivot element ఇదైతే కనుక దీనికన్నా తక్కువ ఎలిమెంట్స్ ఇటు సైడ్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ స్వాప్ చేయాలి. అండ్ లెఫ్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది array and all the elements greater than the pivot go to the, ఇక్కడ ఏమైనా ఇక్కడ 30, 40 ఏమైనా ఉంటే కనుక దీని 4 కన్నా తక్కువ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది పార్ట్లోకి ప్లేస్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద పార్టీషన్ చేసేటప్పుడు. అండ్ దెన్ వాల్యూస్ ఈక్వల్ టు పీవర్డ్ దెన్ కేస్ట్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ది యారే. ఒకవేళ సేమ్ ఈక్వల్ వాల్యూ ఉంటే కనుక అదే ప్లేస్లో అలాగే ఉంచేస్తాం. అండ్ దెన్ ఇట్ కెన్ బి డివైడ్ ఇన్ ది నాన్ ఈక్వల్ పార్ట్స్. ఒక్కోసారి అన్ని ఈవెన్ నెంబర్సే రావాలని ఉండదుగా, అంటే ఒక్కోసారి 7 నెంబర్ ఆఫ్ యారే ఎలిమెంట్స్ ఉండొచ్చు, ఒక్కోసారి 8 ఉండొచ్చు, ఒకసారి 10 ఉండొచ్చు. ఎలా ఉన్నా కానీ నాన్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ అనేవి స్ప్రెడ్ అవుతూ వస్తాయి. అండ్ వచ్చిన తర్వాత సగం భాగం చేసిన దాన్ని మళ్ళీ ఇంకొకసారి మళ్ళీ డివైడ్ చేసుకొని మళ్ళీ అలా సింగిల్ ఎలిమెంట్ వరకు మొత్తం అన్ని పార్ట్లుగా డివైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. నెక్స్ట్ సార్ట్ బోత్ పార్ట్స్, అప్లై క్విక్ సార్ట్ algorithm recursively to left and the right parts. Next one is example. Here we can observe 1, 12, 5, 26, 7, 14, 3, 7, 2. Totally here 9 elements is there. So here we have taken as middle value is the pivot element, then have to taken the 7 as the pivot value. Again always pivot element ki left side elements anni takku undali, pivot element ki right side elements anni ekku undali. So here 7 is compare, what is that 7 value ni ala pettukoni here it will be starts from the 1 is compared with the 2, then it is smaller than, that is 12 is less than or equal to 7 is less than or equal greater than, that is 12 is greater than or equal to 7 is greater than or equal to 2. ఈ కండిషన్ ని మనం ఫాలో అవ్వాలి ఎవ్రీ టైమ్, బికాస్ హై అనేదేమో రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది పార్ట్, లో 2 అనేదేమో లోయర్ పార్ట్, and this is the pivot value. High is greater than or equal to, pivot is greater than or equal to low. So what is the high value here? That is nothing but here left side part నుంచి వచ్చేటప్పుడు 12 is greater than or equal to 7 is greater than or equal to 2. కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి 12 and 2 ని స్వాప్ చేశారు. 2 ఇక్కడికి వచ్చింది, 12 ఇటు వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ again it will be compared with the 5
వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వాల్యూ 5 అండ్ అగైన్ నెక్స్ట్ 5 అనేది 7 కన్నా తక్కువే కాబట్టి దీన్ని స్వాప్ చేయక్కర్లా. నెక్స్ట్ వాల్యూ ఈస్ 26 అనే వాల్యూని ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం. ఇటు వచ్చేటప్పటికి 12 పక్కన ఉన్నట్టు వాల్యూ ఎంత 7. సో 26 ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 7 ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 26. సో కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి 26ని 7 ప్లేస్లోకి 7ని 26 ప్లేస్లోకి ఫిక్స్ చేసా. సో దెన్ ఇక్కడ మనం మళ్ళీ అబ్జర్వ్ చేస్తే whenever I greater than j అయితే కనుక ఇంక అక్కడతో ఆగిపోవాలి. నెక్స్ట్ ఈ స్వాపింగ్ తర్వాత ఏం చేస్తా 1 2 5 7 7 14 3 26 12. సో ఆఫ్టర్ దెన్ 7 అనే వాల్యూని మళ్ళీ ఇట్ విల్ బి కంపేర్ విత్ ద 3. సో కంపేర్ చేసినప్పుడు 3 అనేది లెఫ్ట్ ఆఫ్ ది పార్ట్ కాబట్టి ఆ ఎలిమెంట్ అనేది మళ్ళీ 7కి ముందొచ్చి ప్లేస్ అవుతుంది. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ 7 14 and then so here the element will be placed here and 3 26 12. After then whenever the I value j value both are exchanged then అంటే ఈ వాల్యూ ఇటు వచ్చేస్తుంది. ఇంకా అందుకని ఇంకా అక్కడతో ఆపేసి 1 2 5 7 3 14 7 అయినాయి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ రెండింటి మధ్యలో నుంచి ఇక్కడ మళ్ళీ I greater than j అయింది కాబట్టి ఇంకా అక్కడతో కంపారిజన్ ఆపేసి ఇప్పుడు 2 పార్ట్లుగా డివైడ్ చేశాడు. This is the first part and this is the second part. 1 2 5 7 3 and 14 7 26 12. మళ్ళీ 1 2 5 7 3 ని మళ్ళీ స్వాప్ చేస్తున్నాను. This is the pivot element. It will be checking from left to right. 1 is less than or equal to 5. 1 is that is nothing but 1 is greater than or equal to 5 is greater than or equal to 3. So condition false. ఇక్కడ స్వాప్ చేయక్కర్లా. Next second 2 is greater than or equal to 5 is greater than or equal to 7. That is 2 is greater than or equal to 5 is greater than or equal to 7. So ఇక్కడ కూడా అది స్వాపింగ్ చేయక్కర్లా. Then 5 is compare with the nothing but 5 is greater than or equal to 5 is greater than or equal to 3. So condition true అయింది కాబట్టి 3 ఇక్కడికి వచ్చి 5 ఇటు వెళ్తుంది. Then after these two values will also be interchanged. Finally sorting it will be happen. Like in this order 14 7 26 12 వీటిని కూడా అలాగే స్వాప్ చేసుకుంటాం. That is pivot element is 7. Then 7 అంటే 14 greater than or equal to 7 greater than or equal to 12. So condition ఇక్కడ ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి next 14 is greater than or equal to 7 is greater than or equal to next one is 14 7 and then value is 26. So condition true అయింది కాబట్టి again that values will be swapped. So finally the result becomes here. And then next one is this is the quicksort and average of the quicksort algorithm is order of n log n and quicksort run on the worst case order of n square, but on the most practical data works on the outer performance order of n log n. And next one is quicksort program. Here we can identify the what is the low value, what is the high value, or how to rearrange the quicksort. Again recursion function అనేది ఇక్కడ వర్క్ అవుతుంది quicksort లో, ఎందుకంటే ఆ పార్ట్ డివైడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ క్విక్సార్ట్ మెథడ్నే కాల్ చేసుకుంటుంది. సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏంటి యారే 12 9 14 19 120 1 3 10 and 13 ఈ నెంబర్స్ ఇలా ఉంటాయి. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ క్విక్సార్ట్ /n. సో ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఇలా తీసుకొని వాల్యూస్ బిఫోర్ ది సార్ట్కి ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి I is equal to 0, I less than array dot length I plus plus. Then array of I system dot out dot println. Next quicksort of array of 0 comma array dot length minus 1. That is nothing but values ni మనం ఏవైతే పంపిస్తున్నామో అది ఇక్కడ తీసుకుంటుంది. లో వాల్యూ నేమో 0, హై వాల్యూ నేమో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ని పాస్ చేస్తున్నా 1 2 3 4 5 6 7 8 9. సో లాస్ట్ వాల్యూ ఈస్ 8 0,8. ఎందుకంటే ఒక వాల్యూ లెస్ చేసుకుంటాం, ఎందుకంటే ఇండెక్స్ మనకి 0 నుంచే స్టార్ట్ అయింది. కానీ బిఫోర్ సార్టింగ్ ప్రింట్ అవుతాయి, ఆఫ్టర్ సార్టింగ్ ప్రింట్ అవుతాయి. ఫిక్స్ సార్ట్ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తే లో ఈక్వల్ టు లో వాల్యూ దట్ ఈస్ LO ఈక్వల్ టు 0 and high equal to 8. Then after next whenever low greater than or equal to n, that is n అంటే 0 greater than or equal to 8 అన్నంత సేపు 1 greater than or equal to 2 greater than 3 greater than 4 greater than 5 greater than 6 greater than 7 8 వరకు కూడా రిటర్న్ చేస్తూనే ఉంటుంది వాల్యూ. మిడ్ ఈక్వల్ టు array of low plus high by 2. ఏదైతే లో వాల్యూ ఉందో దట్ ఈస్ హైట్ బై 2. ఈ రెండింటిని చేస్తే 4 వస్తుంది. A4 వాల్యూ ఎంతైతే ఉందో ఆ A4 వాల్యూని మిడ్కి ఫిక్స్ చేసుకొని లో ఈస్ లెస్ దాన్ హై అండ్ array ఆఫ్ లో లెస్ దాన్ మిడ్ వాల్యూతో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఇస్ ద పీవట్ వాల్యూ తోటి లో లెస్ దాన్ హై ఉండాలి, array ఆఫ్ లెస్ దాన్ మిడ్ అయితే కనుక లో ప్లస్ చేసి నెక్స్ట్
దాన్ని చేస్తుంది. ఒకవేళ అలా కాకపోతే లో లెస్ దాన్ హై అండ్ array of high is greater than mid అయితే high minus minus. If low less than high, t equal to array of low equal to array of high equal to t. ఒకవేళ కనుక if low less than high అయితే, అదే high less than low అయితే కనుక హై వాల్యూని లోకి, లో వాల్యూని హైలోకి చేంజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ క్విక్ సార్ట్లో ఉన్నటువంటి ప్రోగ్రామ్ యారే లో నుంచి ఇందాక అనుకున్నాం కదా రికర్సివ్ ఫంక్షన్, ఆ మెథడ్ని కాల్ చేస్తుంది. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి కండిషనల్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసుకొని యారేలో ఎలిమెంట్స్ లో ఈక్వల్ టు లో అయితే లో +1 అవుతుంది. ఒకవేళ అది అవ్వకపోతే లో వాల్యూని n స్టోర్ తీసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ ద క్విక్ సార్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ హీప్ సార్ట్. Heap sort is a comparison based sorting technique based on the binary heap architecture. We are already learned about the heap sort in the binary trees concept. So what is the heap tree? That is, here we can observe the max heap and min heap. That is, the root of the element is 50, then both two elements will be smaller than these two elements. That is not in the particular order. That is nothing but 50, 30, 20. This is also heap tree, this is also heap tree. In this way elements will be stored in this. That is nothing but root is always the maximum of the element. So it is similar to selection sort, where first find the maximum element, place the maximum element at the end. So maximum element ని తీసుకొని దాన్ని మనం ఇన్కే ప్రాసెస్ చేసుకుంటాం. We repeat the same process for remaining the element. కాకపోతే మ్యాక్సిమం ఎలిమెంట్ని ఇక్కడ మనం సార్టింగ్ చేసేటప్పుడు అసెండింగ్ ఆర్డర్ అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆ ఎలిమెంట్ని తీసుకెళ్ళి లాస్ట్లో ప్లేస్ చేసుకుంటున్నాం. ఈఫ్ సార్ట్ ఈజ్ ఎ స్టేబుల్ సార్ట్ అండ్ రిక్వైర్స్ ఎ కాన్స్టెంట్ స్పేస్ ఫర్ సార్టింగ్ ఎ లిస్ట్. ఈఫ్ సార్ట్ ఈజ్ వెరీ ఫాస్ట్ అండ్ వైడ్లీ యూజ్డ్ sorting. And next one is here array based representation for binary heap. Since a binary heap is a complete binary tree, it can be easily represented as array, and array based representation is space efficient. So in this parent node is stored at index 1 and left child can be calculated as 2 star I plus 1 and right child can be calculated as 2 star I plus 2. There is nothing but each and every tree must be divided into two parts. That is, this is the 2 asterisk I plus 1 and this is the 2 asterisk I plus 2 address. That is nothing but here in the first level I have to go to this level. Heap sort algorithm building a max heap from the input data. ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం. ఎట్ దిస్ పాయింట్ ద లార్జెస్ట్ ఐటమ్ ఇస్ సార్టెడ్ ఎట్ ద రూట్ ఆఫ్ ది హీప్. ఏం చేస్తాం, ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం ఎలిమెంట్ ఎప్పుడు రూట్ ఆఫ్ ది హీప్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. రిప్లేస్ విత్ ద లాస్ట్ ఐటమ్ విత్ ద హీప్ ఫాలోడ్ బై రెడ్యూసింగ్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది హీప్ by 1. Finally heap by the root of tree. Repeat the above steps. Size of the heap is greater than 1. Build the heap. EP5 procedure can be applied to a node only its children nodes are heap fed. So the evaluation must be performed with bottom up ఆర్డర్, కింద నుంచి పైకి వెళ్ళేటువంటి ఆర్డర్లో దీన్ని పర్ఫామ్ చేస్తాం. ఇన్పుట్ డేటా. సో హియర్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి మనకి ఇస్తే మనం ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటాం, 4, 10, 3 అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ 5 అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ 1. సో ఇలాగ ఎలిమెంట్స్ అనేవి హీప్ సార్ట్ మామూలుగా బైనరీ ట్రీని ఇలా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటాం ఇన్పుట్ ఇచ్చేటప్పుడు. సో దీన్ని హీప్ సార్ట్ చేయమంటే ఏం చేస్తాం, దట్ ఈస్ ద నెంబర్స్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ రిప్రజెంట్ ది ఇండికేటర్స్ ఇన్ ద array representation of the data. This is the position of the 0 position, this is the 1, this is the 2 and this is 3 and this is the 4. సో arrayలోకి ఎలిమెంట్స్ వచ్చేటప్పటికి ఇండెక్స్ ఆర్డర్ 0, 1 to మెమరీ లొకేషన్స్ని ఇలా స్టోర్ చేసుకుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అప్లయింగ్ హీప్ ఫై ప్రొసీజర్ టు ఇండెక్స్ 1. ఇండెక్స్ 1కి కనుక ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటే 4, 10, 3 అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ 5 and 1. So here we can identify the heap file procedure ni ganaka మనం అప్లై చేస్తే 10 is compared with this corresponding root and also with the bottom of the root, then the value becomes 10. And next one is here we can get the 4 అనేది కిందకి వచ్చి 5 ఇక్కడ ఉంటుంది. Then again this value becomes smaller than that value, that's 5. It has taken as 10 and then after 4 next that is 5 then 4. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ 5కి వచ్చేటప్పటికి ఇంకా వాల్యూస్ ఎలా ఫిక్స్ చేసుకుంటాం, దట్ ఈస్ హియర్ 1 వాల్యూ ఇట్ ఈస్ ఓకే అండ్ 10 ఈస్ లెస్ దాన్ 3. సో రిమైనింగ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ సేమ్, దట్ ఈస్ 10, 5, 3, 4. ఇక్కడ ఏం చేసామంటే ఈ వాల్యూని ముందు రూట్ వాల్యూ తోటి కంపేర్ చేసుకొని దాని లెఫ్ట్ ఆఫ్ ది వాల్యూతో కూడా ఫస్ట్ దీంతో కంపేర్ చేసుకొని స్వాప్ చేసా. దెన్ 10 పైకి వెళ్ళింది, 5 కిందకి వచ్చింది. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ 4 వచ్చింది. 4 వచ్చిన తర్వాత 4 అగైన్ 5తో కంపేర్ చేస్తే 5 పెద్దది కాబట్టి పైకి వెళ్ళి 4 కిందకి వచ్చింది. దెన్ 10, 5, 3, 3, 1, 4. నెక్స్ట్ హియర్ ద heap file procedure calls the build up in the top down manner, that is the పై నుంచి కిందకి వచ్చేటప్పటికి దట్ ఈస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది
each and every case is the order of n log n. So public heap sort. So here we can observe the program for this heap sort. Public void sort int array dot length ఎంత ఉంటే అంత తీసుకుంటుంది. అంటే నువ్వు ఇచ్చిన నెంబర్స్ని బేస్ చేసుకొని i is equal to n/2 - 1 n అయితే అంటే కరెక్ట్గా 2 పార్ట్స్కి డివైడ్ చేసుకుంటుంది. n ఎంత ఉంటే అంతకి. i greater than or equal to 0 హైఫ్ మైనస్ హీప్ 5 మెథడ్ని కాల్ చేస్తుంది. ఫర్ ఇంట్ i is equal to n - 1 i greater than or equal to 0 i అనేది n నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 0కి మూవ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇది బాటమ్ అప్, అది మనం మ్యాక్సిమం ఎలిమెంట్ అనేది కనుక మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఫస్ట్ ప్లేస్లో పెట్టాలి. కాబట్టి మూవ్ కరెంట్ నోడ్ టు ద రూట్ నోడ్, దట్ ఈస్ ఇంట్ టెంప్ ఈక్వల్ టు array of 0, దట్ ఈస్ ఇంట్ టెంప్ ఈక్వల్ టు array of 0. array of 0లో ఉన్నది ఐలోకి, ఐలో ఉన్నది టెంప్లోకి మూవ్ చేస్తున్నాం. హియర్ వీ హ్యావ్ టు కంపేర్ ది ఐ ఫర్ లూప్లో ప్లేస్ చేసి చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ హియర్ if I array of I, 0, సో అగైన్ దట్ మెథడ్ని కాల్ చేసుకుంటుంది. హియర్ హీప్ 5 మెథడ్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి 3 కాలమ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఇందాక అనుకున్నాం కదా, లార్జెస్ట్ ఈక్వల్ టు i, 2 star i plus 1, 2 star i plus 2. One is the left root and another one is right root. లైక్ బైనరీ ట్రీలో బైనరీ హీప్ ట్రీ ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా అలాగే ఎలిమెంట్స్ అనేవి స్టోరింగ్ అనేది జరుగుతూ వెళ్తాయి. దట్ ఈస్ l less than n and array of l is greater than array of largest equal to l. అంటే ఏదైతే లార్జెస్ట్ వాల్యూ ఉందో దాన్ని ఎల్కి అసైన్ చేస్తాడు. r less than n ఉన్నప్పుడు లార్జెస్ట్ ఈక్వల్ టు ఆర్కి అసైన్ చేస్తాం. ఆర్లో ఉన్న వాల్యూ లార్జెస్ట్కి అసైన్ చేస్తాం. దెన్ లార్జెస్ట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఐ, స్వాప్ ఐ వాల్యూని లార్జెస్ట్లోకి, లార్జెస్ట్ వాల్యూని ఐలోకి. ఇప్పుడు మనం మార్చాం కదా 10 నుంచి 5కి, 5 నుంచి కిందకి. ఐ వాల్యూ అనేది బాటమ్ అప్ అప్రోచ్, అంటే కింద నుంచి పైకి వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఎన్ వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ నేను ఏదైతే ఫిక్స్ చేశానో ఆ నెంబర్ ఆఫ్ సైజ్ నుంచి పైకి వెళ్తూ మూవ్ అవుతూ స్వాపింగ్ అనేది చేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ హియర్ heap 5 array n largest. Here finally we print the array elements into this function, that is static void print array int n equal to array dot length for int I is equal to 0 plus I. Finally elements will be printed here, and this main function I have to pass the element. These are the OB, object is OB. heap sort మెథడ్ నుంచి కాల్ చేసుకొని ఆ array elements ని పంపించి దాన్ని ఫైనల్గా ఇక్కడ ప్రింట్ చేసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ ద heap sort concept. Here we have to discuss the different types of sorting techniques, and this is the here we have to learn about the 4 sorting techniques. That is, first one is selection sort, and selection sort is nothing but we have to place the smallest number at the first position, and similarly all the numbers will be first element place అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ని తీసుకొని సెకండ్ ప్లేస్ లో, లైక్ బబుల్ సార్ట్, బట్ ఇస్ హియర్ నెంబర్ ఆఫ్ స్వాపింగ్స్ టు బి రెడ్యూస్డ్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ this is the swapping, and the next concept is here insertion sort. You will learn the program about this, and this next one is insertion sort. Whenever we have to insert the element into the array, then we can easily at that time we have to insert the elements. ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడే సార్ట్ చేసుకుంటూ ఎలిమెంట్స్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇది ఇన్సర్షన్ సార్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటే అన్ని ఎలిమెంట్స్ని ఇలా సార్టింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. సో ఫైనల్గా దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది ఇన్సర్షన్ సార్ట్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ క్విక్ సార్ట్. క్విక్ సార్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ it follows the divide and conquer method. It is a fast algorithm, and also it is very fast than compared to bubble sort, and based on the here we can identify the average case is order of n log n, and that is the idea of the algorithm is quite simple, and once you realize it you can write quick sort as fast as possible. And next one is here values are, in this quick sort we have taken the only pivot value. Pivot value is at the middle value of the number of values. Then pivot value కన్నా లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ అనేది తక్కువ ఉండాలి, pivot value కన్నా రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఎక్కువ ఉండాలి. లెఫ్ట్ మోస్ట్ పార్ట్ నుంచి pivot value ప్లస్ హై వాల్యూ మూడింటిని కంపేర్ చేసుకుంటూ స్వాపింగ్ అనేది చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో నెక్స్ట్ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ విల్ బి సార్ట్ ఆన్ ద బోత్ పార్ట్స్. First order will be completed, then again that will be divided into divide and conquer method too. We have to repeat the finally that method, that elements will be sorted. And this is the order of log n, and this is a program for this. And here quick sort is recursion function is used in the quick sort program.
And next heap sort. Heap sort is nothing but like heap tree. Heap tree ఎలా అయితే మ్యాక్సిమం ఎలిమెంట్ని మాత్రమే ఫస్ట్ తీసుకొని రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని ఎలా అయితే బాటంలో పెడుతుందో ఇది కూడా హీప్ సార్ట్ కూడా అంతే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వన్ ఈజ్ లెఫ్ట్ చైల్డ్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ రైట్ చైల్డ్. ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ విల్ బి సార్టెడ్ ఇన్ ద పర్టికులర్ ఆర్డర్ and this is the heap sort technique, and this is the worst case and best case and the technique of the program. Here this is the program for the heap sort. That is the sorting techniques in the data structures, and then this is the last unit for the data structures.